Добро утро на сите уште еднаш. Good morning, everyone, one more time. Денеска продолжуваме со нашата серија за визија и мисија. Today we're moving on with our series for the vision and the missions we have. Пред две недели зборувавме за првата тема, зборуваме од Марко 6 глава. Our first topic was 2 weeks ago and it was from Mark chapter 6. Всушност таа глава е исполнета со мисија. And that chapter is filled with missions. И кажавме дека на почетокот на главата Исус оди во својот роден крај. So in the beginning of that chapter, Jesus goes back to his hometown. И оди таму проповеда. And he goes there to preach. И сите се чудат. And everybody's amazed. Како може толку добро да проповеда? How can he preach so well? Од каде му е тој авторитет? Who gave him this authority? И вели се соблазнија. And then it says that they were discouraged. discouraged. Како е зборот? Соблазнија. Се навредија. They were offended or discouraged. На некој начин си помислеа, овој до вчера ни ги правеше столиците. And in some way they were thinking, this carpenter was making our chairs a few days ago. А сега ни се прави паметен тука. And now he's being all smart. И тоа што е интересно, Исус вели, и сам Исус се чудеше на нивното неверие. And then what it's written there is that Jesus himself was amazed from their unbelief. И вели не можеше многу да направи таму. So it says that he couldn't do much there. После неколку чуда и исцелени. Except for a few miracles and healings. За нас би било тоа многу. For us that would be very much. Во контекстот на Исус тоа е малку. But in the context of Jesus that's not very much. It's just a few miracles. И тоа што го зборувавме дека кога доаѓаме до опозиција. So what we talked about is that when we come to an opposition, тоа што следно Исус го прави, what Jesus does next, не е помалку мисија, it's not less ministry, туку повеќе мисија. but more missions and ministry. Веднаш после тој инцидент, Right after that incident, Исус ги праќа апостолите двајца по двајца токму во тие села да проповедаат евангелието. His disciples 2 by 2 in those areas exactly to preach the gospel. И успехот на таа мисија не зависеше од нивната способност, And the success of that missions didn't depend on their abilities не зависеше од тоа колку добро го познаваат Стариот Завет. and how well they know the Old Testament. Има еден важен дел таму што евангелистот се обидува да ни го стави до знаење. And there's a very important section there that the evangelist tries to emphasize. А тоа е дека Исус им даде власт. And that's that Jesus gave them dominion or power, authority. Исус им даде власт и од тоа зависеше успехот на нивната мисија. And because of that, the mission was successful because of the authority. Веќе во следната епизода ги имаме тие две забави. And so in the next story, there are two parties. Го имаме Ирод, роденденот на Ирод. There's Herod's birthday. Во кој тој организира прекрасна прослава. And he makes this wonderful celebration and party. И веднаш после таа прослава го имаме, ја има забавата на Исус. And right after that, it's the Jesus's party or celebration. Чудото со хранењето на 5000. It's the miracle when he fed 5,000. И ги имаме овие две приказни како паралелно стојат една до друга. And we have those two stories standing next to each other. Го имаме официјалниот цар, We have the official king, овој Ирод. Herod, Го имаме вистинскиот цар, and we have the true king, Исус. Jesus. Ги имаме овие две приказни кои стојат една до друга. We have those two stories that stand next to each other. И евангелистот Марко ни се обидува да ни каже And the evangelist Mark is trying to tell us кој од овие двајца е вистинскиот Божи помазаник. which one of these leaders is the true anointed king of God. Нивните приказни, нивните забави почнуваат на еден начин, но завршуваат на тотално друг начин. Both parties start kind of the same, but they have a very different ending. Забавата на Ирод почна со многу изобилство. So the party of Herod starts with so much abundance. Целиот джет сет на Израел бил таму присутен на The таа whole забава. jet set of Israel was there. Толку добра била забавата што дури и ќерката на Иродијада танцувала за Ирод. So the party was so good that even his daughter was the daughter of Herodias danced for him. Тоа што е интересно дека таа забава завршува како? But how does this party end? Завршува со смрт. It ends with death. Кулминацијата на забавата на Ирод е смрт. The culmination of the party of Herod is death.
Но го имаме Исус. But then there's Jesus. И таму почнува забавата, почнува на пусто место. And so the party starts, or the event starts at a deserted place. Изморени. They're all tired. Во овој момент учениците се враќаат од And мисија. at this point, the disciples are coming back from a Исус им mission. вели, ајде да одиме на другата страна да се одмориме. And so Jesus suggests that they would go on the other side so they can rest. После толку напорна мисија тие веслаат уште After толку. such an intense mission, they had to row. И излегуваат So they're getting out, и што гледаат? and what do they see? Толпа од 5000 луѓе. There's a crowd of 5,000 people. Луѓе кои се гладни, People who are hungry, тие се гладни за Божиот збор, но и за храна. hungry for God's word, but also for food. Минатиот пат ви воведов во терминот, англискиот термин на hangry. So last Sunday we shared the term hangry. Верувам дека цела толпа била hangry. We believe the whole crowd was hangry. Тие биле гневни затоа што се гладни. They might Кој have си been нервозен, angry кој because си they were гладен, кој hungry. текно, You барем know јас how сум. when you're hungry, you're very anxious. Фани одма ме приметува кога сум гладен. I always notice when he's hungry. Имам краток фитил. I'm Така. not so patient, Вика Фани, ти сега треба да and јадеш. I suggest that he should probably Okay. eat something. Како и да е. Верувам дека толпата била таква отприлика. So I believe that the crowd could have been like that too. Почнува многу тешко затоа што толпата знае дека нивниот оној кој го сметале за пророк Јован Крстител, So it starts really difficult because the one whom they thought for as a prophet, Јован Крстител, John the Baptist, е убиен. was killed. Тие немаат надеж. So there's no hope. И ти одат кај Исус. So they go to Jesus Бараат надеж. and they're seeking for hope. Немаат леп, немаат ништо. There's no bread, there's nothing. Кулминацијата на оваа забава The culmination of this event е изобилие, is abundance, преплавување, overwhelming. 12 кошници остаток, And there's 12 baskets of leftovers, радост и исцеление. joy and healing. И ви кажав дека интересно е дека евангелистот помеѓу овие редови се обидува да сокрие, тоест да ни открие кој е Исус. So the evangelist tries to tell us who Jesus is in between the lines. Го имаме мисијата на мандатот на Исус е дека тој е покрај морето, покрај водата. Because the mission and the mandate who Jesus has is by the sea, by the Тој ги water. поседнува на зелената трева таму. And so he has everybody sat down on the green grass. И можеме само да замислиме што има евангелистот во глава кога ни го кажува. And we can just imagine what he has in mind when he writes this. Господ е пастир мој. God, the Lord is my shepherd. Луѓето се како овци без пастир. The people are like sheep without a shepherd. Господ е пастир мој. God is my shepherd. Ништо нема да ми недостасува. I shall not want. На зелени пасишта тој ми дава почит. He leads me by green pastures. Евангелистот ни открива кој е Исус. Because the evangelist wants to tell us who Jesus is. Евангелистот ни покажува со друга страна, On the other side, he also wants to show us тој ни покажува каков мандат треба да има помазаникот Божи. what kind of mandate should the anointed one of God have. Што значи да се има Божјата власт дадена на тебе? What does it mean to have God's authority given to you? На кој начин ние водиме? And what way do we lead? На кој начин одговараме на потребите на луѓето? And how do we respond to people's needs? Како Исус одговара во овие моменти? And how does Jesus respond in these moments? Исус покажа што значи да се има сета власт на небото и на Because he земјата shows what во it овие means моменти. to have all the power and authority at that moment on heaven and earth. Можеби Ирод се чувствувал така, но поентата е дека Ирод нема никаква контрола. Maybe Herod felt the same way, but the difference is that he actually didn't have any control. Тој нема контрола над својата забава, камоли на светот He околу didn't него. even have control over his party and let alone the world. Исус покажа што значи да се има контрола, да се има власт над небото и на But земјата. Jesus shows what it means to have authority on heaven and earth. И на кој начин таа власт се манифестира. And how does that authority manifests? Како црква како одговараме кога власта ни е дадена од Светиот Дух? As a church, how do we respond when we have the authority by God when we're sent into missions? За денеска ќе го читаме Евангелието според Марко, So we will read from Mark, 6 глава 45 до 52 стих. chapter 6, 45 to 52. So Ќе станеме само да го прочитаме Божјиот збор. let's stand up while we read the Word of God, Ќе прочитаме само на македонски. and we will read it in Macedonian. Вели вака: И веднаш ги натера учениците своји да влезат во кораб и да отидат порано од него на другата страна кон Вицаида, дури тој не го распушти народот. А тој, оделувајќи се од нив, отиде во гората за да се помоли.
Приквечер коработ беше сред морето, а тој сам на копното. И ги виде како се мачат при пловењето, зашто ветрот им беше спротивен. А околу 4-та ноќна стража се приближи до нив и, одејќи по морето, сакаше само да помине покрај нив. А тие, кога го видоа како оди по морето, помислеа дека е тоа привидение и почнаа да викаат, зашто сите го видоа и се уплашија. Тој веднаш почна да говори со нив и им рече: не плашете се, јас сум, не бојте се. И влезе кај нив во коработ и ветрот стимна. А тие многу се уплашија и се чудеа во себе, зашто не се вразумија од чудото со лебовите, бидејќи срцето им беше скаменето. Амен. Може да седнете. Ова случка се случува веднаш после чудото со храната за 5000 луѓе. The story we read happens right after the miracle with the feeding of the 5,000. Контекстот е дека во овие моменти учениците немаа време ни да јадат. So in those moments, that's the context. The disciples didn't even have time to eat. Значи многу луѓе си доаѓаа, си одеа, Many people would хаос. come and leave, and it was very chaotic. Како човек во мисија можам да последачам дека често пати доаѓа таков момент во And мисијата. as a man in missions, I can testify that there's so many moments in life and in ministry like that. Постојано знае да биде некој хаос. There's always some kind of chaos, И мисијата може да те преплави. and the missions can overwhelm you. Бидејќи потребите на луѓето се толку големи. And because the needs of the people are very big. Да не одиме далеко. And let's just look close to us. Размисли за своето срце, за своите потреби. Think about your heart and your needs. Колку потреби имаме ние. How many needs do you have or do I have? Но дури Исус But even си Jesus земаше време за одмор had to take time to rest и за молитва на осамено место. and to pray alone. Всушност, осаменото место And the lonely or the solitude, the lonely place and the solitude, не беше прибежиште од галамата и потребите на народот, it was not just hiding from the chaos and the noise and from the needs of the crowd, туку беше како една мисиска база во која тој беше оснажен, but it was a missional base in which he was empowered. за да може да пребива во галамата So и помеѓу he народот. can actually, let's say, endure in the noise and Needs. the chaos and the needs. Значи Исус ги праќа учениците на другата страна од морето, And Jesus sends the disciples on the other side of the sea, додека тој го распушти народот. and while he is letting everybody go, Повеќе од 5000 луѓе, more than 5,000 people, откако се случило чудото, after the miracle had happened. замислете, дали тоа била лесна мисија? And do we imagine this being an easy mission? Ние после богослужба понекогаш тука се задржуваме и по 2 сати. Sometimes after service here, we would stay for another 2 А hours. замислете да имате 5000 луѓе. But can you imagine if there were 5,000 Колку време ќе people? ви треба да се поздравите? Мислам How much завршивме time do you need to настанот, even say hi and God bless you to се everybody? гледаме утре, See you tomorrow. треба сати. It will take hours. И Исус останува, ги испраќа апостолите да се одморат, но тој останува да ја распушти And толкова. Jesus stays, even though he lets the disciples rest, he is the one who's letting people go. После таа напорна работа, тој се искачува на планината да се And моли. after that intense work, he had gone up to the hill to pray, the mountain to pray. Која е вашата дефиниција за одмор? Како се одмарате ви? So what is your definition of rest? How do you rest? Кога планираш да се одмориш, When you plan to што ти rest, паѓа на памет? what's the first thing that comes into your mind? Има неколку опции, можеби удобен кревет, добар филм. не Few знам. options: comfortable bed or couch, nice movie, Не знам дали кафенце, maybe Чајче, coffee, не знам. tea, or не знам. Кафе со одбрано друштво. coffee with certain people. Не знам што ве одмара, можеби си замислувате, не знам. I don't know what rests you. You could have anything. Може некоја убава попладнена дремка, Maybe a nice afternoon nap додека утакмицата игра у позадина. while the game is on. Слушаш In дека the background. твојот тим губи, Your ама не team се loses, кираш. but you're Пошто fine. спиеш. You're napping. Што замислуваме кога ќе помислиме на одмор? What do we imagine when we think of rest? Во овој момент гледаме дека испрекајќи ги учениците подалеку од народот да се одморат, And at this point, we see how when Jesus sent the disciples farther to rest, тој се искачува на планината и таму поминува време во молитва. he goes up on the mountain and spends time in prayer. И ако сме внимателни ќе забележиме во Евангелието според Марко дека Исус често пати оди на осамено место да се моли. And if if we pay attention in the Gospel of Mark, we can see how Jesus goes very often to a solitude or isolated place to pray. Што представува молитвата за нас? So what does prayer represent to us, for us?
Молитвата е најпосебната средба која ние можеме да имаме во животот. And prayer is the most special encounter we can have in our lives. Молитвата не е место само на некакво тивко и тајно место, Prayer is not only a quiet and secret place каде ги изговорам сите мои најсвети зборови и мисли. when I can share all of the holiest words and thoughts I have. Молитвата не е место каде само доаѓам кога сум And очаен. it's not a place when I come only when I am desperate. Молитвата е место на исполнување и оснажување. But prayer is also a place of fulfilling and empowering. Молитвата станува единственото место Prayer becomes the only place на кој добивам сила не само за мисијата во која Господ мене ме where I'm праќа, empowered to have strength for missions, туку сила да го живеам животот воопшто. but also to live life every day. Ви станува ли некогаш животот тежок? Does your life sometimes become difficult? Вчера видовме еден рил, Yesterday we watched a reel. двајца протестира So two people were protesting, и ги праша зашто протестирате? and somebody asked, "Why are you protesting? What are you Вика, protesting?" протестираме за све. So he said, "We're protesting about everything. Нека се заврши ова. We can't take it anymore. Што и да е, нека се заврши. Whatever it is. Протестираме против се. We're protesting against everything." Дали понекогаш така се чувствувате? Животот станува тежок. Do you feel like that sometimes because life is very difficult? Не само заради мисијата, туку заради самиот живот. And not only because of missions, but because of life itself. Без сила од озгора, Without power from above, христијанскиот живот е невозможен. Christian life is impossible. Тоа е инаку првото предупредување кое Исус им го дава на апостолите. And that's- Едно од најважните. That's the first and most important warning that Jesus gives to the disciples. Кој ме кажува таа убава приказна, јас сум лозата, вие сте прачките. When he says that beautiful story when he is the I'm the vine, You're the and he branches. is they're the branches. Yeah. Тоа многу пошто ние сме онака винска земја. And ние because we are a многу- country of wine, може да замислиме грозјето и we се. can actually imagine the grapes and И everything, колку убаво тоа дрвце изгледа. and how beautiful that branch and Дека everything looks. дека Исус е стеблото, а ние сме прачките. And he is the vine and we are the branches. Но тоа што Исус го кажува таму, But what Jesus wants to say, ја кажува таа брутална реалност, he's showing that brutal reality дека без него that without him, не можеме да направиме ништо. we can't do anything. Не е устилот, па добро, ќе биете окей, ама нема да е тоа. It's not that we can do something, but it's not going to be the best, Не може да направиме ништо. but we cannot do anything. Христијанскиот живот, често пати кажам, не е тежок. The Christian life, I say this often, it's not difficult. Тој е невозможен. It's impossible. Возможен е, само But ако it's- Господ ни дава сила. But it's possible only when we're empowered by God. Без силата која ја приемаме од Бог секојдневно преку молитвата, And without that strength that we receive from God through prayer, која во суштина се случува на најразлични начини, and it can happen in many different како ways. што вели Исус, ние не можеме ништо да направиме. And as Jesus says again, we cannot do anything И without не it. само нашиот живот во мисија, And not just our life and mission, туку нашиот живот станува невозможен. but our life itself will become impossible. Молитвата е силата преку која ги отвараме вратите на мисија. And prayer is the gate through which we open the mission's doors. И место на кое нашиот живот се оформува за да биде како што треба за таа And it's мисија. a place where our life takes shape and to get where it needs to be. Молитвата е местото каде Бог ни дава посебен увид во ситуацијата. And prayer is a special moment when God gives us an insight. И молитвата for е our место mission. каде работите најчесто стануваат јасни. And prayer is a place when most of the time everything becomes clear. Дури и во зборовите кои се опишани во Библијата, Even in the words that are written in the Bible. Исус се искачи на планината да се моли. And so he went up on the mountain to pray. Знаете, ако сакате да видиме, кога сум гледал тие survival некои си шоуа, So when I watch a survival show, која не знаат кај се, and they don't know where they are, обично една од првите работи што ги прават се искачуваат на високо место да видат кај се наоѓаат луѓето. one of the first things they do is they go up on a higher level to see where they are at. И молитвата е еден таков метод. And this is how prayer is. It's such a method. Кога се во гужвата на животот, When you're in the chaos of life кога не знаеш кај се and наоѓаш, you don't know where you are, молитвата е место на искачување. prayer is a place when you go up. Позиција од која можеме да имаме преглед на нашиот живот And кај it's се a наоѓаме. position in which you can have an insight or you can have the view
of life. Како што кажа во воведот, And as I said in the introduction, самиот текст под површината ни открива многу повеќе отколку самото дејство кое се случува. so the text that's in the background or that's underneath what's written, says a lot more than the actual text. I don't know if I translated Yes, this okay. that's If it makes sense. Марко 6 изобилува со паралели од Стариот Завет. Mark 6 is rich with parallels from the Old Testament. И го става Исус во позиција да го тестира дали тој е оној ветениот Месија. And he, in a way, he puts Jesus in a position to test him if he is the true chosen Messiah. И како можеме ние да бидеме сигурни дека тој е Месијата? And how can we be sure that he is the true Messiah? Со премножувањето на левот и рибите, With the multiplication of the fish and the bread, како што кажав, видовме една паралелна приказна на официјалниот цар на Израел и оној вистинскиот цар на we could Израел. see the parallel story with the official king of Israel and the true king of Israel. Забавата на Ирод е како едно нарушување на текот на приказната. The party of Herod is like some kind of like a disturbance in the flow of the story. Отеднаш Марко ни раскажува за забавата на Ирод. All of a sudden, Mark is telling us about Herod's party. Но тука Марко го прави тоа нарушување намерно. But Mark does this intentionally. Ја интегрира приказната за роденденот на Ирод. He is integrating the story of Herod's И birthday. покажува кој е вистинскиот цар во тој момент. And then he shows us who's the real king and the true king at that moment. Преку чудото со левот и рибите, And through the miracles with the bread and the fish, Марко ни го свртува нашето внимание кон еден омилен лик од Стариот Завет. he wants to draw our attention to one of the favorite characters in the Old Testament. Оној кој беше според Божјото срце, The person who was after God's heart, царот Давид. King David. И ни еден детал не е случаен. And no detail is A coincidence. a coincidence. Народот кој беше како овци без пастир, And the people who were like sheep without a shepherd, кој беше поседнат на зелената and who трева, were down on the green grass, и кој беше насопран покрај водите, and that was gathered together by the waters, и кој како да поминуваше ни смртна сенка во времето кога беше убиен Јован Крстител. and they felt like they were going through the shadow of death in the time when John the Baptist was killed. Тогаш Исус покажува милост And that's when Jesus shows mercy and grace и изобилство, and abundance. и храната се прелеа во 12 кошници остаток. And there is Од тие so 5 much лева и more 2 риби. food. There's leftovers from those, from the little food they had. И тоа не потсетува на најпознатиот псалм кој Давид го има напишано. And that reminds us of the most famous psalm that David has written. Господ е пастир мој. God is my shepherd. Ништо The Lord не is мора my да ми shepherd. недостасува. I shall not want. Исус покажува како изгледа манифестацијата на Божјото водство. And Jesus shows us what it looks like, how his manifestation is in God's leadership. Како Божјот помазаник ја користи власта која му е дадена. How the anointed one of God is using the authority that's given to him. Како изгледа тоа кога Бог е надлежен и одговорен. He shows us what it's like when God is in charge. Видовме како ликот на Давид се открива во делото на Исус. So we could see how the character of David is being revealed in the work of Jesus. Израелците требаше тоа да го препознаат. And the Israelites were supposed to recognize that. Но Марко не застанува овде. But Mark doesn't stop here. Тој дава уште една важна слика за He израелците, gives a very important image for the Israelites. кој ни открива кој вистински е Исус. And it shows us who Jesus really is. Преку многу нешта Исус ни покажува некаков континуитет на Божјото делување. In many ways, Jesus shows us a continuity in God's work. Знаете, кога се појавуваат месии во првиот век, When there are messiahs in the first centuries, Сите many очи- messiahs, сите очекуваат нова иницијатива, everybody was expecting a new initiative, некој нов план, нова цел. new plan, new goal. Многу луѓе му пријагаа мислејќи на Исус And many people approach Jesus thinking дека се работи за нешто ново. that he'll do something new. Овој богатиот младич кој му пристапи на Исус, Well, the rich young man who approached Jesus, можеби очекуваше 11-та заповед. maybe he was expecting an 11th commandment. Овие старите ги знам, една ми фали. Because he knew the old ones, but he needed a new one, one more. Можеби кога дојде Никодим кај Исус да разговара, And maybe when Nicodemus came to Jesus to talk, можеби очекуваше некоја нова форма на мистицизам. maybe he expected a new form
form of mysticism. Што значи тоа да се родам одново? What does it mean to be born again? Вау! Тоа е многу високо знае. It's a very high knowledge. Може би Самарјанката очекуваше некаков нов аргумент за која планина е посвета. Maybe the Samaritan woman was expecting an argument of which mountain is more holy. А Исус вели, како што вели, не дојде да го поништи старото, туку да го исполни. But as Jesus says, he didn't come to destroy the old or to forget the old, but he came to renew, To fulfill to it. fulfill the old. Во Христовата мисија имаше континуитет There was a continuity in Jesus' mission, и континуитетот се состоеше од една едноставна причина. and it had one reason for that continuity, Бидејќи тоа беше неговото делување во историјата. because it was his work in history. Тоа не беше дело на некој друг. It was not someone else's work in history, Стариот завет беше неговото делување во because the историјата. Old Testament is his own work in the world. Христос и отелотворувањето, Christ and the incarnation, incarnation, не беше планот Б, it was not plan B после неуспешниот план А, after the unsuccessful plan A, туку исполнување на Божиот оригинален план but the fulfillment of God's original plan, и покрај нашиот пат. despite our fall. Исус тоа го демонстрира на толку многу начини. And Jesus demonstrates that in many different ways. И сега ќе видиме уште една многу важна сцена што Исус сака да ни And we will каже. see another event or story, what Jesus wants to say. Покрај царот Давид има уште еден лик во Стариот Завет кој има огромна важност. Next is King David. There's another person in the Old Testament that is very important, Тоа беше Мојсе. and it's Moses. Ако Давид беше вистинска слика за цар, If David was a true image for a king, Мојсе од друга страна имаше уникатна улога на посредник. and Moses had the unique position of being the intercessor. Во ова приказна што ја прочитавме и раскажавме до In сега, the story that we read so far, ќе погледнеме три нешта we will look into three things. кои откриваат како Исус е оној кој го исполнува ветувањето на Мојсе, Who discover how Jesus is the one who fulfills the promises for Moses, дека Бог ќе им прати еден сличен на него, that God will send one who is similar to him, кој ќе треба да го послушаат, who will they will need to obey him. и ќе видиме на кој начин тоа се однесува на нас. So we can see how that also affects us or addresses us. Кој го следиме Исус чекор по That чекор. when we follow Jesus step by step. Има три слики кои се многу важни There тука. are three important images: Лебот, the bread, планината the mountain, и водата. and the water or the sea. Лебот. The bread. Целата 6 глава, Chapter 6 како што кажавме, изобилува со слики од Стариот Завет. has it's rich with images from the Old Testament, Посебно поврзани со ликот на Давид. especially connected to the King of David. Но има многу уште повеќе слики кои се поврзани со Мојсе. But there are also many images that are connected to Moses. Уште во претходната сцена, In the previous story, кога евангелистот ја поставува сликата, when Mark is setting the stage, тој ни дава до знање дека целата толпа е на пусто место, so he wants us to know that the crowd is on a deserted place, како во пустина. in a desert, almost. Место каде што нема ништо. A place where there's nothing. И ни ја покажува толпата дека е прегладнета и за леп. And then he tells us that the crowd is very hungry for bread. Исплашено од действието на властите And they are scared from the work of the government or the authorities. и бегат на пусто место кај And they Исус. are running to a deserted place. Несомнено евангелистот се обидува да ни го прикаже Исус како новиот Мојсе, And Mark here wants to represent Jesus as the new Moses кој го носи новиот, тоест Божиот народ преку тој нов излез, that brings God's people through that new Exodus, соочувајќи се со новата пустина. facing the new desert. Исто како и минатата во Стариот Завет, која беше дадена од Јахве, As the one in the past, in the Old Testament given by Yahweh, Исус покажава не само овде, Jesus shows that not only here, туку една глава подоцна со друго чудо кое храни 4000 but луѓе, there's a chapter later, there's another miracle that when he feeds 4,000, дека несомнено тој е оној кој го водеше Израел преку Мојсе низ пустината, that undoubtedly Jesus was the one, God was the one who was leading the people through the desert with Moses. и тој е оној кој се грижеше за нив сите тие години додека беа во пустината. And he is the one who took care of them while they were in the desert for all those years. Самиот леб кој тој го преумножи And the bread that he multiplied, беше исто како маната која тие ја примаа во It пустината was- сите тие 40 it години. was just like the manna that they were receiving every day in the desert for 40 years. На пусто место.
deserted place. каде што немаше ништо, There was nothing there. Исус го хранеше својот And народ. Jesus is feeding his people. Бог го хранеше својот народ. God is feeding his people. Понекогаш знаете ли што Македонија ми се чини дека како една пустина. Sometimes I feel like Macedonia is like a desert in a way. Пустина која понекогаш не се ни поднесува. And sometimes it's unbearable. Обично се соочуваме со проблеми во кои многу луѓе заминуваат од We Македонија. have a problem or an issue when we see people leaving the country. Заминуваат во странство. They go and live in foreign countries, Јас better places. се сеќам дека на почетокот на нашата мисија I remember in the beginning of our mission во Струмица, in Strumica, на моменти нашата младенска група беше околу 40 души. at some point our youth group reached 40 people. Сега и во овој момент, And in this moment, ниеден од тие 40 души не живее во I don't Струмица. think any of those 40 people live in Strumica. Се иселија. They moved out. И знаете ли што, обично го доживуваме ова место, знаеме да го доживеме како една пустина, And so суво we место. sometimes can see this place as a desert, very dry. Системот, коруптивноста, менталитетот, The system, the corruption, mentality, одбивноста да се прими Божиот збор. and rejecting to receive God's word. Понекогаш и јас сум обземен од таа реалност And sometimes I am overwhelmed by that reality. и се чувствувам ужасно и поразено I понекогаш. feel terrible and defeated sometimes. И ја чувствувам таа пустина на вистински начин. And I feel the desert in a real way. Но повторно се подсетувам But I have to be reminded again and again. дека да се биде во пустината со Бог But that if I'm in the desert with God, и не е толку лоша работа. it's not that bad. Во пустината тие беа сведоци And in the desert, they were witnesses на Божјата грижа of God's care наспроти сите очекувања. against all the odds, Наспроти реалноста во која се наоѓаа. against the reality in which they were. Во пустината израелците беа во изобилие. In the desert, the Israelites had abundance. Без разлика во каква пустина се наоѓаме во животот, It doesn't matter in what kind of desert we are in our lives right now. доколку го следиме Бог верно, чекор по чекор, If we follow God step by step, faithfully, ти ќе бидеш на место на изобилие. you will be in a place of abundance. Тоа веројатно ми е една од најтешките лекции кои ги учам во And животот. that's probably the most difficult lessons that I learned in my life. И искуството понекогаш помага, Sometimes experience helps, но не многу. but not much. Зашто тоа е лекција која одново и одново ја проживувам. Because that's a lesson that I have to relive and relearn again and again. Секоја пустина си е пустина сама за себе. Every desert is a desert for itself. Јас си учам лекцијата одново и And I одново. have to learn the lesson again and again. За мене, лично, For me personally, наредната пустина која мислам дека ја гледам преку Црвеното море, the next desert that I think I see across the Red Sea, и не само за мене мислам и за нашата црква, and not maybe just for me, but maybe for our whole church. и таа некоја нова просторија за која зборуваме веќе 12 месеци. And there's this new location, new place that we're talking about for the last 12 months. Новата просторија значи поголеми трошкови, New location means bigger expenses, ново позиционирање во секој аспект. new positioning in many aspects. И верувам дека тоа е една нова пустина во која Господ сега мене ме And тестира. I believe that this is another desert in which God is testing me right now. Знаете, во пустината Бог го тестираше Мојсе, In the desert, God was testing Moses, но го тестираше и народ. but he also tested the people. Така да верувам дека Господ ќе ме тестира сите нас So I на believe that God еден will или на test друг начин. all of us in different ways. Но верувам дека ако го следиме Бог чекор по чекор, But I believe if we follow God step by step, ќе престојуваме во место на изобилие. we will dwell in a place of abundance. Планината. The mountain. Откако го распушти народот, After he let the people go, Исус се искачи на планината. Jesus went up on the mountain. Дога работев на мојата дипломска теза, While I was working on my thesis, главниот текст ми беше Излез 19 до 21 глава. my main text that I worked on was Exodus 19 to 21st chapter. Тој текст изобилува со израелски паралелизам. So this text is rich with Israel parallelism. parallelism. Chiastic structures. Okay. И еден од тие мотиви кои се појавува одново и одново And one of those motives that keeps coming
showing up again and again. Е Мојсеевото искачување и симнување по It's when небото. Moses goes up and down the mountain. Јас мислам дека Мојсей бил добро атлетски граден. But I believe that he was built athletically really well. Ќе отиде кај Бог горе на планината, He would go up on the mountain ќе with слуша што God. Бог му He'll кажува, се hear враќа what доле. God saying, and he'll go back down, Горе, доле, цело време. up and down all the time. Мојсей е медијаторот, So he was the intercessor, кој ја the mediator, пренесува комуникацијата помеѓу Бог и народот. who was transferring the message of God between God and the people. Кога први Мојсей тоа го прави, When Moses does that in the beginning, имаме слика дека легитимитетот му доаѓа од Бог, we feel like his authority comes from God, но народот се уште не го препознава. but the people still doesn't recognize Се that. уште го поставуваат прашање неговиот авторитет They still question his и authority се останато. and everything else. Но има момент кога Бог директно му зборува на народот. But there is a moment when God speaks directly to the people. Тоа е еден страшен момент. And that is a very scary moment. Толку страшен момент, So scary што луѓето почнаа да го молат Мојсей, that people started begging Moses да Бог не зборува, туку тој да им зборува. that God would stop speaking and that Moses would speak to them. Знаете, понекогаш кога бараме визии, ангели, што и да бараме, Sometimes Господ да when ни we- зборува, When we pray for visions, angels, and for God to speak to us, мисля дека понекогаш не знаеме што бараме. and sometimes we don't really know what we're asking for. Јас со мојот пријател Филип обично се онака се шалиме. With my friend Pastor Philip, we joke so many times about this. Викаме сите сакаме да видиме ангел, We all want to see an angel, но за да видиме ангел, but to see an angel, треба сме во ситуација во која ангелот е потребен. we have to be in a situation where we need an angel. И се не знам дали сакаме да сме во таква So I ситуација. don't know if we want to be in that situation. Исус во оваа сцена, In this story here, Jesus, а уште повеќе на планината на преобразувањето, and more on the Mount of Transfiguration, ја представува неговата исклучителна улога дека тој станува единствениот медијатор. he, Посредник. he represents his exceptional role and when he is the only mediator and Помеѓу intercessor Бог и човекот. between God and the people. И неговата улога се потврдува на едно единствено брдо, на последната планина која тој се појавува. And his role has been confirmed in this the last mountain when he goes Која се вика Голгота. on Calvary. Во суштина на нашата мисија мора да оди да стои Исус. Во суштината на нашата мисија мора да стои Исус. In the essence of our missions, Jesus has to be central. И се што правиме мора да насочува кон него. And everything we do has to point to Jesus. Тој е центарот, He is the тој center, е почетокот, He's the тој е beginning, крајот, He's the end. тој е причината за постоењето на црквата. He's the reason why the church exists. Тој е всушност е причина за постоењето на целото создание. He is the reason of the existence of whole creation. Очигледниот заклучок на околината за нашите животи, The obvious conclusion of the surrounding around us, очигледниот заклучок за нашата црква, the obvious conclusion for our church треба да биде Исус. should be Jesus. Кога луѓето не гледаат нас, When people see us, треба да видат преку нас и да погледнат во Исус. they have to see through us and look at Jesus. Колку од мојот личен живот How much from my personal life и нашата мисија and my mission го комуницира само тоа. communicates exactly that. Не мојата светост, Not my holiness не мојата посветеност, or my devotion, не моите дарови, my gifts, туку колку од мојот живот директно зборува само за Исус. but how much of my life speaks directly about Jesus. Колку нашата црква го рефлектира тоа. How much our church reflects that. И за крај, водата или морето. And to end with the water or the sea. Одењето по водата Walking on water, го представува Исус како новиот Мојсей. it represents Jesus as the new Moses. За разлика од Мојсей, And unlike Moses, кој водата ја раздели на два дела that separated the water in и two одеше како по суво, and walked in the middle, like Исус dry одеше land, по водата. Jesus was walking on water. Тој е посредник од друга категорија. And he's a mediator of a different kind. Посебно внимание мене ми паѓа секогаш на стиховите 47 и 48. A special attention, well, I think it's interesting, verses 47 and 48 from 47-48, Okay. шеста глава. chapter 6.
Слушайте што се случува во тој момент. Исус е на планината, ги гледа како се мачат доле. So at this moment, Jesus is on the mountain, looks at down and how they are struggling, И одлучува да им се приклучи, 6 глава. and then he decides to join them. Вели вака. Ќе прочитам после, ќе го најдеш. Прикречер коработ беше сред морето, а тој сам, Исус, на копното. И ги виде како се мачат при пловењето, зашто ветрото беше спротивен. А околу 4-та ноќна стража се приближи до нив и одејки по морето, сакаше само да помине покрај нив. And when evening came, the boat was out on the sea, and he was alone on land. And he saw that they were making headway painfully, for the wind was against them. And about the 4th watch of the night, he came to them walking on the sea. He meant to pass by them. Сакаше да помине покрај нив. He wanted to pass by them. Мене тоа ми звучи многу нелогично. This sounds very illogical to me. Зошто Исус сакаше да помине покрај нив? Why did Jesus want to pass by them? Која беше поентата за одењето по водата да стигне до нив? What was the point of walking on water to get to them? За да дојде каде што се мачеа, To get to where they were and were struggling? само за да помине покрај нив. So that he can just pass by them. Да немаше некоја трка кој побрзо ќе стигне на другата страна. Maybe there was a race who's getting on the other side first. Може, не знам. We don't know. Може, има уште една сцена од Стариот Завет And there's another story from the Old Testament кој има едно посебно значење за израелците. that has a very important meaning for the Israelites. Тој случај стои како посебна потврда за важноста на Мојсей. And that case stands for the special confirmation of the importance of Moses. И е на некој начин легитимитет кој Мојсей го има како посредник. And it's во тој like a момент. legitimacy of the authority that Moses has. Во Израел 33 глава Exodus 33, Бог ги запишува 10 заповеди на камени плочи. God is writing the Ten Commandments on the stone tablets. Му ги дава на Мојсей, He gives them to Moses, кој подоцна требаше да му ги предаде на народот. who was supposed to give it to the people. Додека Мојсей е на планината со Бог и ги прима тие 10 заповеди напишани на камен, While Moses is with God and writing the Ten Commandments, народот доле го чека Мојсей и вика Мојсей веројатно умрел, the people down there are waiting for Moses, thinking he might have died already. си прават едно златно теле They make a golden calf, и викаат ова е Јахве, ај сега да му and се so they say, "Oh, поклонуваме. this is God. Let's bow down to this." Бог во својот гнев And God, in His wrath, му вели на Мојсей ќе се синам сега, tells Moses, "I'm going to get down ќе now. го уништам народот I will destroy the people, и од тебе ќе подигнам нов народ. and from you I'll build new people." Замислете која примамлива понуда е таа. So that's a very attractive offer. Како прво овие не го сакаа Мојсей. First of all, they didn't even love Moses. Цело време му се бунтуваа. They were rebellious all the time. Тоа ни фали, друго ни We need фали. this and that. Мојсей веќе не знае што да прави со тоа. Moses doesn't know what to do with them anymore. Од сега веќе неговите чувства се потврдени дури од Бог. Now his feelings are confirmed even by God. Значи овој народ не е фрустрација само на Мојсей, туку и на Бог му е These фрустрација. people are not just frustrating Moses, but they're also frustrating God. И Бог вели вака за, значи factory reset. And God says, factory reset. Значи одиме од ново и готово. Од тебе ќе почне We нова start from линија scratch, new line from you, и тоа е тоа. and we're good. Но знаете, Библијата кажува дека Мојсей беше што? Беше посредник. But the Bible says that Moses was a mediator. И тука во овој момент неговата улога беше исполнета во целост. And in this moment, his role was fulfilled fully. И тој му кажа на Бог: And he told God, Боже, ако го уништиш овој народ, God, if you destroy these people, тогаш заборави ме и мене. then forget about me too. Вистинска улога на посредник. That's a true role of a И mediator. Бог го послуша Мојсей. And God listened to И Moses. таман ќе помислиме дека Мојсей не може уште повеќе да му се приближи на Бог, дека Мојсей дојде најблиско што може до Бог. And when we think that Moses got as close as he could get to God, Мојсей прави уште еден чекор поблиску до Бог. Moses makes another step forward. Вели: Господи, ако веќе имаш милост за мене, And then he says, God, if you have mercy for me already, покажи ми ја твојата слава. show me your glory. Сакам да те видам. I want to see you. Во Израел 30, 18, 19 вели пак рече: покажи ми ја својата слава. Exodus 33:18, he says, show me your glory.
И му одговори Јахве: ќе ја покажам пред тебе сета моја слава и ќе го изговорам името Господово пред тебе. And he said, I will make all my goodness pass before you and will proclaim before you my name, the Lord. Но како Бог го прави тоа? But how does God do this? Од 21 и 22 стих вели вака: И пак рече Господ: Ене место кај мене, застани на онаа карпа. А кога ќе помине славата моја, ќе те ставам во пукнатината на карпата и ќе те засолам со раката своја додека не поминам. And in verses 21 and 22, he says, And the Lord says, Behold, there is a place by me where you shall stand on the rock, and while my glory passes by, I'll put you in a cleft on the rock, and I will cover you with my hand until I have passed by. Интересно е дека Исус на некој начин го рекреира овој момент, It's interesting how Jesus, in a way, recreates this moment. кој многу добро ја знае оваа ситуација. And he knows this situation Ја признае very well, приказната за Мојсей He и knows the Божјото story. поминување. of Moses and God passing И by. додека тие гледаа And as they како were Исус ги watching поминува, how Jesus passes by, тие беа мртви преплашени. they were dead scared. Исус поминува покрај нив And Jesus passes by them, и ги изговора овие прекрасни зборови. and he says these wonderful words. Не плашете се. Do not be afraid. Јас сум. I am. Јас сум. I am. Беше името со кое Бог се представи на Мојсей. And I am is the name that God introduced himself to Moses. Во случајот на Мојсей, In Moses' case, Јахве остана на планината. Yahweh stayed on the mountain. Но овде гледаме дека планината не беше местото кое беше посебно и посветено, But we can see here that the mountain was not the special sacred place, туку беше света заради оној кој беше на планината. but it was sacred because of the person who was on the mountain. Исус во тој момент не е само посредникот, And in that moment, Jesus is not just the mediator, туку тој е и Бог, but he also is a God, кој the единствено, Lord, кој единствено може да го поведе народот he's the only one who can lead the people преку новата пустина, through the new desert преку смртта во новиот вечен живот. and through death into new eternal life. Што може да научиме од оваа приказна? What can we learn from this story? Одењето по вода само по себе не е голема работа. Walking on water by itself, it's not a big deal. На моменти Петар одеше по вода. At some point, Peter also walked on water. Тоа што е неверојатно во оваа приказна And what's incredible in this story е дека во сред бура is that in the middle of the storm, Исус одеше по водата како водата е мирна. Jesus was walking on water as if though the water was calm. Знаете, јас не знам дали околу Чаменцот се стимнала бурата, веројатно се стимнала. I'm not sure if the storm around the boat was calm, Но мирот во Чамецот дојде тогаш кога Исус влезе во Чамец. but the peace on the boat came when Jesus entered the boat. Божјот мир God's peace е таму каде што е Исус. is where Jesus is. Кога беше на водата, When he was on the water, таму беше Божјот мир. that's where God's peace was. Кога беше во Чамецот, When it was on the boat, таму дојде Божјот мир. that's when the peace of God came. Да не чекаме животот да ни се оправи, Let's not wait for our lives to get better за да дојдеме кај Бог за да се одмориме. so that we can go to God and then take some rest. Всушност, единствен начин да дојдеме до Божјот мир е да дојдеме такви какви што сме. In fact, the only way to get to God's peace is to come as we are. Ова е една од најраспространетите лаги на Сатаната е One of the major lies of Satan is некако те убедува he wants to convince you дека пред Бог that in front of God, мораш да се појавиш кога си окей. you have to show up only when you're okay. Кога животот ти е добар. When your life is okay, it's good. Во всушност, твојот живот никогаш нема да биде добар ако Бог не биде во твојот But живот. in fact, your life can never be good if He is not in it. Какви импликации тоа има за мисијата која црквата треба да има во светот? And what are the implications from this for the mission that we're supposed to have in the world? Светот е место на бура. The world is a place of a storm. Божјот мир не е таму. God's peace is not there. Ако ние
не го носиме Божјиот мир таму каде што сме, if we don't carry the peace of God where we are, ако чекаме подобри времења за мисија, and if we wait for better times for mission, Били Греем вели вака: Billy Graham says the following. ако чекате подобро време за мисија, тоа време никош нема да дојде. If you're waiting for a better time for missions, that time will never come. Времето за спасение е сега. The time for salvation is now. Времето за мисија е сега. Time for missions is now. Не чекај погодни времења. Don't wait for good times. Таквото време не постои. Those times don't exist. Можеби додека ти сега се мислиш дали некого да поканиш, да кажеме на мала група. When maybe now you're thinking if you should invite somebody to a small group. Можеби треба да размислиме дека срцето на одредена личност Бог го припремал веќе некое време. And maybe we should think about how God is preparing somebody's hearts for a while now. По мојот предмет на евангелизација, When the theological studies in the subject of evangelism, sorry. Професорот ми викаше секогаш кога Господ ќе не стави во нечи живот, The professor always said that when God places us into somebody's life, часовникот во животот на тој човек е 11 часот и 59 минути. the clock on that person's life is 11 o'clock and 59 minutes. Ти си пратен во последната минута. You have been sent in the last minute. Но 12 часа, тоест 11 часа и 59 минути претходно Господ го припремал. 11 hours and 59 minutes before that, God has been preparing that person. Така пристапуваме на апсолутно секој чекор во мисија. And that's how we should approach every step in the mission. И јас ќе се запрашам, I will ask myself, за кои пријатели сум потикнат да се молам? am I encouraged to pray for some of my friends and for who? Можеби во оваа сезона Господ носи некои луѓе во твојот живот. And maybe in this season, God is bringing certain people into your life. Кои се тие луѓе? Who are those people? Кои се нивните потреби? And what are their needs? Дали се молиш за нив? Do you pray for them? Дали можеби премногу рационализираш и правиш стратегии што да Do кажеш, we што да направиш? rationalize too much and making these strategies, how what to say, what not to say? Може треба да се молиш и да And пристапиш. maybe we should just pray and approach. Може треба да поканиш некој. Maybe you should invite someone. Во кој контексти мислиш дека уште не е погодно време? And in да which се context впуштиш do во you вера? still feel like it's not the right time to do this in faith? Сега за просторијата јас сум предизвикан многу. And for this new location, I'm challenged right now. Имам страв многу. I have fear, И морам да приставам во молитва. and I have to be in И со prayer храброст. and be bold, Верувајќи дека Бог не води во тој правец. trusting that God is leading us in that Верувајќи дека direction, Бог го припремил теренот. and that He has already prepared the whole thing, Дека Бог припремил се што ни е and that потребно. He has prepared everything we will need. Затоа што каде е тој, Because where God is, таму е неговиот мир that's where His peace is, и таму е неговото изобилие. and that's where His abundance is. Дека Господ не охрабри, Be encouraged by God да правиме чекори на вера. to make steps of faith, Да неговиот мир го однесеме кај сите наши пријатели, to carry His peace among our friends, да растеме во верата, to grow in our faith, верувајќи дека чекор по чекор Господ го менува. believing that step by step God is changing the society. Е се молиме. Let's pray. Татко наш небесен, ти благодариме за овој прекрасен ден. Ти благодариме, Господи, за тоа што, Господи, верувам дека ти имаш мандат за секој еден од нас посебно, Господи. Боже, секој еден од нас си го обдарил со дарови и таленти кои се уникатни, кои се посебни, кои, Господи, Боже мој, се потребни за Твоето царство. Боже мој, во ова заедништво ти не повикуваш да растеме во верата, да растеме во познавањето на Тебе, Господи, и ти, Господи, не повикуваш да повикуваме различни луѓе, да дојдат, Господи, ова семејство да расте, бидејќи каде си ти, Господи, Боже мој? Таму е Твојот мир, таму Твојата благодат, таму е Твоето спасение, Господи. Направи не да бидеме светило за овој народ, направи не, Господи, да бидеме оној показател кон Тебе, Господи, Боже мој. Кога луѓето ќе се сретнат со нас, кога ќе не видат нас, да те видат Тебе, Господи, да ги слушат Твоите зборови. Господи, да нека нашата молитва за оваа сезона биде она на Јован Крстител, и јас да се смалувам, а тој да расте во мене. Твоето име нека биде прославено, Исус Христе, се оставаме во Твоите таткови раце. Амен. Амен.